Good morning, students. Again, I discussing the topic on index number. This topic is the syllabus of final year BBA 6th semester, Techniques for Business Decision 2. This session is 27. So, in this session, we are discussing about the types of index number as well as problems, simple aggregative method, simple average of price relative methods. So it is one of the important unweighted index number. Simple aggregative methods as well as simple average of price relative methods is an unweighted index number. So unweighted index numbers equal importance as assigned to the items included in the index. There are two methods of constructing the unweighted index numbers, namely simple aggregative methods as well as a simple average of relative method, simple average of relative method or simple average of price relative methods. So next slides, learning object is here. This concept help the student to be familiarized with the index number. This help the students to understand the concept of index value and simple average methods as well as simple aggregative methods. Next one, session outcome. By the end of the session, students should be able to understand the concept of index number. Students should also be able to express their opinion regarding the index number. Simple price index number. Simple price index number. So, in case of simple price index number constructed giving the equal weights to all the commodities is called simple price index number. In this case, all the commodities are given equal importance. The average price is calculated simply dividing the sum of prices by number of commodities. Mathematically, simple average price equals sum of prices divided by number of commodities. After the calculation of average price of base year and the current year, we changes them into the relative value indices. The rise level of the base year is treated as 100 and the price index of current year is calculated by using the formula. Simple price index of current year equals simple average price of current year divided by simple average price of base year multiplied into 100. The construction of simple price index number can be explained as follows. So here, ನಾವು ಈಗ 2 ವರ್ಷದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರೈಸ್, ಪಲ್ಸಸ್, ಕ್ಲಾತ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್, ಫೈರ್ವುಡ್, ಟೋಟಲ್ and averages, price index. The prices in the year 2011 ಇದೆ, prices in the year 2012 ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ prices of rice 35, pulses 30, 250, 50 vegetables ಇದೆ, firewood 100 ಇದೆ, then total 515, average 103, P divided by N. Then price index ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 ಇದೆ. Then prices in the year 2012 again 40, 95, 275, 70, 150, 630 ಮತ್ತು 126. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 126 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 103, ದ ಆವರೇಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಇಂಟು 100, ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 122.33. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಅಬೌವ್ ಟೇಬಲ್ we have taken only 5 commodities for the sake of simplicity. The sum of the prices of the commodities in the year 2012 is 515 and in the year 2012 year is rupees 630. If we divide this sum of prices by number of commodities, we obtain the price level for the year rupees 103 and 126 respectively. ನಾವು 103 ಮತ್ತು 126 ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರೈಸಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್. ಪ್ರೈಸಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 103 ಮತ್ತು 126 ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. 103 ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ 103 ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, 103 ಮತ್ತು 126 ಬರುತ್ತೆ. If we changes this price level to price indices using the above formula, we obtain 100 and 122.33. It shows there is a rise in the price level B 22.33 in the year 2012. Next to construction of a price
index number for the year 2008 taking as 2000 as the base year. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನೀಗ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಪಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ P01 equals sigma P1 divided by P0 into 100. Sigma P1 divided by P0 into 100 ಅಂದರೆ the price of the current year divided by price of the base year. Price of the current year divided by price of the base year. Base year ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಬೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ್ದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, 2000 ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬೇಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ 2008, ಇದು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಈಗ ನಾವು ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಟೋಟಲಿ 5 ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಅಂತೇಳಿ ಟೋಟಲ್ 5 ಕಮಾಡಿಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2000 ಇದು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಆಯಿತು. ಈ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಡಿಟೀಸಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 16, 40, 35, 9 and 2. ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 102 ಬರ್ತದೆ, 102 ಬರ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2008 P1 20, 60, 70, 18, 1.5, ದೆನ್ 169.50 ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ P01 ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 169.5 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 102, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ 102 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು 102 ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಇಂಟು 100, ಆಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, 166.18 ಬರ್ತದೆ. ಈ ಥರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್, ಸಿಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ 2000 ನಾವು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ 2008 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸಿಗ್ಮಾ P1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ P1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ P0 ಇಂಟು 100, ದೆನ್ 169.5 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 102 ಇಂಟು 100, 166.18 ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರುವ ಅಂದಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ವೇಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ P01 this equals to sigma P1 divided by P0 100, P0 multiplied into 100, the whole divided by n, whole divided by n ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಗೇನ್ P01 ನಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ PR. ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ PR ಬರ್ತದೆ. ಸಿಗ್ಮಾ PR ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸಿಗ್ಮಾ PR ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್. P1 ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಎನ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್, ಆರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ಇದು ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. P0 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ 5 ಕಮಾಡಿಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. PQRST ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1998. ಪ್ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1998 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಆಯಿತು. ಯಾವುದು ಅರ್ಲಿ ಇಯರ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವುದು ಲೇಟರ್ ಇಯರ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ 1998ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಪಿಗೆ 40, 28, 12.5, 10 ಮತ್ತು 30 ಇದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2004ಗೆ 50, 35, 15, 20 ಮತ್ತು 90 ಅಂತೇಳಿದೆ. ನಾವೀಗ ಕಮಾಡಿಟೀಸನ್ನು ಟೇಬಲ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಟೇಬಲ್ ವೈಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಮಾಡಿಟಿ P2T ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ, PQRST. ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1998 40, 28, 12.5, 10 ಮತ್ತು 30 ಇನ್ ಟೋಟಲ್ 120.5 ಆಯಿತು. ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2004 5, 35, 15, 20, 90, 210 ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ PR ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. PR ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದರೆ 125 ಬರುತ್ತೆ. PR ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಿಗ್ಮಾ P1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ P0 ಇಂಟು 100. P1 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ 5,
ಡಿವೈಡ್ ಬೈ P0 ಅಂದರೆ 40 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ 125 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 125 ಬಂತು ಅಂದರೆ 5 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 40 ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ತೀವಿ. 5 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 40 ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 125 ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ 35 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 28 ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಇಂಟು 100 ಅಂದರೆ ಅಗೈನ್ 125 ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 15 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12.5 ಇಂಟು 100 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 120 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಗೈನ್ 20 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಇಂಟು 100 ಅಂದರೆ 200 ಬರುತ್ತೆ. 90 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 30 ಇಂಟು 100 ಅಂದರೆ 300 ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ PR. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ PW ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ. PRR PW ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. 125 ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಯಿತು. ನಾವು ಎಗೈನ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಮಾ PR ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಗ್ಮಾ PR ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಿಗ್ಮಾ PR ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ PR ಡಿವೈಡ್ ಬೈ n ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 870 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 174. ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ 120.5 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 210 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಇಂಟು 100 ಓಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ. 120 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 120 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 120.5 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 210 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 120.5 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 174. ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅನ್ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ. ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಗೈನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಟ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. Weighted are given on the basis of regularity in consumptions and the amount spent and the number of consumers. The commodities consumed by all or majorities of consumers spending large amount of income is given more weights and vice versa. The average price is calculated dividing the sum of weighted price by sum of the weights. Weighted average price equals sum of the weighted prices divided by sum of the weights ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಅಗೇನ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಶರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ಲಾಸ್ಪೇಸ್ ಮೆಥಡ್, ಪ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್, ಪೌಲೆಸ್ ಮೆಥಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ is calculated as under weighted price index of current year is calculated by using this particular formula. Weighted price index of current year equals weighted average price of current year divided by weighted average price of base year ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಇಂಟು 100. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವೈಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಗಿವನ್. ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೈಸಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ P1 ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. P1 ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ WP ಎಂದು ಮಾಡಬೇಕು. WP1 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಇಂಟು P1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಇಂಟು W ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ WP1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ರೈಸ್, ಪಲ್ಸಸ್, ಕ್ಲಾತ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್, ಫೈರ್ವುಡ್ ಇದೇ ಥರ ಟೋಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 35 ಇಂಟು 10 350, 80 ಇಂಟು 4 320, 250 ಇಂಟು 3 750, 250 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2012 ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ P2. P1 ಆದ ನಂತರ P2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ನಾವು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 40, 95, 275, 70, 150, 630. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 10 ಇದೆ. 10 ಇಂಟು 40 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 400 ಆಯಿತು. 95 ಇಂಟು 400 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 380 ಆಯಿತು. 275 ಇಂಟು 300 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 825 ಆಯಿತು. 70 ಇಂಟು 500 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 350 ಆಯಿತು. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 120.58. P1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಇಂಟು W ಈಸ್ 100 ಬರ್ತದೆ. P2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಇಂಟು W ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 120.58 ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಈಗ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಅಬೌಟ್ ಟೇಬಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 5 commodities only. Some of the weighted prices of the base year 2011 is 1870. 1870 ಅಂದರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು 1870 ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1870. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ 1870. ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ವೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ 2012 ಈಸ್ 2255. ಮೀನ್ಸ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2255 ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ P2 ಇಂಟು W, P1 ಇಂಟು W. ಆಗ ನಮಗೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ದೀಸ್ ಸಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಬೈ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ವೇಟ್ಸ್
we obtained the average price of the year 2011 is 77.92, in the year 2012 93.95. Index price level of the base year as 100, we can obtain the price index of the year 2012 as 1220.58 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ 1228.28 ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಬೈ 20.58 ಏನಾಯ್ತದು, ರೈಸ್ ಆಯಿತು. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.